பார்க்க போகிறது வந்து XYZ Limited is professionally engaged in providing consultancy services related to corporate mergers and acquisition. It is on the expansion mode and decided to hire freshly qualified chartered accountant for the post of merger and acquisition consultant. For the selections of the candidate, each of the candidates needs to pass a written test. Following are the some of the questions asked in the test to identify the concepts related to M&A. You are examining in writing written test papers. Therefore, you are required to choose the correct options to the question number 7 to 9. AB Limited, the acquiring company, may issue substantial amount of convertible debentures. நல்லா கவனிச்சுங்க. AB Limited என்றது ஒரு acquiring company may issue substantial amount of convertible debentures to the existing shareholders to be converted at a future date when it faces takeover threat. Tactic used by AB Limited is called poison pill, poison put, white square and white knight. அப்போ என்ன கேட்க வராங்க அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு XY லிமிடெட் அப்படின்றது வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட் சர்வீசஸ் இல்லைங்களா. அவங்க ஸ்பெஷலைசிங் இன் மெர்ஜர் அண்ட் அக்விசிஷன்ஸ். அப்போ என்ன செய்யுது, கம்பெனி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது அப்போ நியூலி சார்ட் அக்கௌண்ட் எடுக்கிறாங்க. அந்த சார்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க. அந்த டெஸ்ட் வந்து என்ன M&A பற்றி அதில் இருக்கக்கூடிய கேள்விக்குரிய பதில் அவர் சொல்லணும். அப்போ எக்ஸ் லிமிடெட் என்பது ஒரு அக்விசிஷன் தொடர்பான ஆலோசனை வழங்கும் நிறுவனம். நிறுவனம் விடுவதில் புதிய சார்ட் அக்கௌண்ட் M&A கன்சல்டிங் முடிவு செய்து அவர்கள் M&A அறிவிப்பதற்கு தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. அப்போ அந்த தேர்வில் வந்து சில கேள்விகள் கேட்குறாங்க. அந்த கேள்விக்குரிய ஆன்சர் தான் இங்கே கேட்குறாங்க. AB Limited acquiring company may issue substantial amount of convertible debentures to its existing shareholders to be converted at future days when it faces takeover threat. The tactic used by AB Limited is dash. ஸோ ஆன்சர் வந்து கொடுத்துறாங்க பாய்சன் பில் அப்படின்றது. இது எப்படி பாய்சன் பில் அப்படின்றது தான் என்னோட கேள்வி. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம சொல்கிறோம். பாய்சன் பில் இஸ் எ டெஃபென்சிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ்டு பை டார்கெட் கம்பெனி டு ப்ரிவெண்ட் ஆர் டிஸ்கரேஜ் ஹாஸ்டில் டேக் ஓவர். அப்போ ப்ரிவெண்ட் ஃப்ரம் ஹாஸ்டில் டேக் ஓவர் எப்படி? அண்டர் திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி existing shareholders are given right to buy additional shares or receive convertible securities. These securities can later be converted into shares. As a result, the number of outstanding shares increases. For example, I have 100 shares. I have got a securities, convertible securities. In futures, it will be converted into shares. So if it is 120 means I got a options. Yeah. As a result, number of outstanding shares increases. The acquirer ownership percentage gets diluted. Therefore, acquiring control becomes expensive and difficult. அப்போ அந்த அக்வயரோட ஓனர்ஷிப் பர்சன்டேஜ் வந்து கெட்ஸ் டைலூட்டட் ஆயிருமா. தேர்ஃபோர் அக்வயரிங் கண்ட்ரோல் பிகம்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் டிஃபிகல்ட். சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் XY Limited want to acquire AB Limited and AB Limited issues convertible. XY Limited wants to acquire AB Limited. AB Limited issues convertible debentures to the existing shareholders. After conversion, total shares increases substantially. Then XYZ Limited must purchase more shares to gain control. அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கணும். அப்போ XY Limited தான் வந்து AB Limited வாங்க போகுது. பட் AB Limited வந்து இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க கன்வர்சபிள் டிபென்ச்சர்ஸ். டிபென்ச்சர்ஸ் ஹோல்டருக்கு கன்வர்சபிள் டிபென்ச்சர்ஸ் டு தி எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். அப்போ ஆஃப்டர் கன்வர்ஷன் என்ன ஆயிருந்தா டோட்டல் ஷேர்ஸ் இன்க்ரீசஸ் சப்ஸ்டான்ஷியலி and XYZ Limited must purchase more shares to gain control. Hence, takeover becomes costly. This defense mechanism is known as a poison pill. சரி, அப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க கேள்வி, இங்கே AB Limited acquiring company may issue substantial amount of convertible debentures to its existing shareholders to be converted at a future date when it faces takeover threat. The tactics used by AB Limited is called a poison pill. அதுதான் இந்த பாய்சன் பில். அதாவது ஃபியூச்சர் டேட்டில் என்னோட இதை நீங்கள் வந்து வாங்க முடியாதுன்னா அப்போ நான் வந்து கன்வர்ஷியல் டிபென்ச்சர்ஸ் கொடுத்துருவேன். அந்த கன்வர்ஷியல் டிபென்ச்சர்ஸு காஸ்ட்லியாக இருக்கனால அவன் வாங்குறவன் கொஞ்சம் பயப்படுவான் அப்படின்றது அந்த கேள்வி. ஓகே, இது ஒரு பாதுகாப்பு. நிறுவனம் தற்போது ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு கன்வர்ஷியபிள் டிபென்ச்சர்ஸ் அல்லது ரைட் இஷ்யூ வழங்கலாம். பின்னர் அவை ஷேராக மாற்றப்படும். இதிலெல்லாம் ஷேரோட எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். வாங்க நிறுவனத்தின் ஷேர் ஹோல்டிங் வீதம் குறையும். இதனால் டேக் ஓவர் செய்வதற்கு செலவு அதிகரிக்கும். அதனால் அவன் யோசிப்பான். இது வந்து பாய்சன் பில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ AB Limited மொத்தம் ஷேர் 100 ஷேர் இருக்குன்னா XYZ 59 ஷேர் வாங்கினா கண்ட்ரோல் கிடைக்கும். ஆனால் AB Limited மேலும்
100 புதிய ஷேர் இஷ்யூ செய்தால் மொத்தம் என்ன செய்யும்? 200 ஷேர் ஆகும். இப்போது XYZ லிமிடெட் கண்ட்ரோல் பெற 102 ஷேராச்சும் வாங்கணும். அதனால டேக் ஓவர் கடினமாகிறது. இதான் ஒரு ஆப்ஷன் சொல்றாங்க. சரி, மற்ற ஆப்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லவா? அப்போ மற்ற ஆப்ஷன் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அதர் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன? ஒயிட் நைட்னா என்னன்னா, ஃப்ரெண்ட்லி கம்பெனி அக்வயர்ஸ் தி டார்கெட் கம்பெனி டு சேவ் இட் ஃப்ரம் ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவர். தமிழில் சொல்ல போனால், எதிர்மறையான டேக் ஓவரில் இருந்து காப்பாற்ற ஒரு நட்பு நிறுவனம் வந்து டார்கெட் கம்பெனியை வாங்குவது. அப்போ என்ன இன்னொருத்த வாங்குறதுக்கு பதிலா நீ வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. அடுத்து வந்து பாய்சன் புட் அப்படின்றது வந்து பாண்ட் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் கிவன் த ரைட் டு ரெடீம் பாண்ட்ஸ் இயர்லி இஃப் டேக் ஓவர் அக்கர்ஸ். டேக் ஓவர் நடந்தால் பாண்ட் ஹோல்டர்ஸ் தங்களுடைய பாண்டை முன்கூட்டியே திரும்ப பெறும் உரிமை. அதான் வந்து பாய்சன் புட்டு. அடுத்து வந்து ஒயிட் ஸ்கொயர் அப்படின்றது வந்து ஃப்ரெண்ட்லி இன்வெஸ்டர்ஸ் பர்ச்சேசஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் மைனாரிட்டி ஸ்டேக் டு பிளாக் ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர்ஸ். நடப்பு முதலீட்டாளர் சிறிய அளவில் ஸ்டேக் வாங்கி டேக் ஓவரை தடுக்கிறது. அப்படின்ற இந்த 4 விஷயத்துலையும் நமக்கு இந்த பாடத்துக்கு புரிஞ்சக்கூடிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, பாய்சன் பில் இஸ் அ டிஃபென்சிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ்டு பை டார்கெட் கம்பெனி டு ப்ரிவென்ட் ஆர் டிஸ்கரேஜ் ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவர் அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு. சரி, அது தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் பண்ண முடியும். அடுத்தப்படுது அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்குறேன்னா, ஐடென்டிஃபை தி கரெக்ட் மீனிங் ஃப்ரம் அமாங் த ஃபாலோவிங் ஆப்ஷன்ஸ் when X Limited, a target company, adopts green mail tactics to defend itself from hostile takeover. ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவர்லேருந்து நீங்கள் தப்பிக்கிறதுக்கு க்ரீன் மெயில்னு ஒரு ஆப்ஷன் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்க, அடாப்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றாங்க. அப்போ க்ரீன் மெயில்னா என்ன அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. க்ரீன் மெயில் டாக்டிக் என்பது என்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அதுக்கு தான் கேள்வி அடுத்தது. பாய்சன் பில்லை படித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வரப்போகிறது வந்து 8வது கேள்வி. X Limited target company adopts green mail tactics to defend itself from hostile takeover. What does it means? ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆன்சர் டின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால நம்ம ஆன்சர் பார்க்கறதுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் மெயில் அப்படின்னு பார்க்கலாம். க்ரீன் மெயில் இஸ் அ டேக் ஓவர் defense strategy in which target company repurchases its own shares from the hostile acquirer at a premium over the market price. Purpose: to persuade the acquirer to withdraw the takeover attempt to eliminate the hostile bidder. மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து 100 ரூபாய் இருக்குது பர் ஷேரு. அக்வைரர் வந்து பை ஷேர்ஸ் வாங்குறாரு. டார்கெட் கம்பெனி ஆஃபர் எவ்வளோ பண்ணுதுன்னா 130 ரூபா பெர் ஷேர் டு பை த பேக் சோர்ஸ். அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மார்க்கெட் ப்ரைஸ் 100 ரூபாய், அக்வைரர் பைஸ் ஷேர்ஸ், டார்கெட் கம்பெனி என்ன சொல்லுது? 130 ரூபா சொல்லுது. அந்த அக்வைரர் எக்ஸிட் வித் ப்ராஃபிட் அண்ட் அபண்டன்ட் டேக் ஓவர். அப்போ என்ன செய்யறாரு? இந்த அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் வாங்க மாட்டார் இல்லையா? திஸ் இஸ் கால்டு கிரீன் மெயில். அதாவது கிரீன் மெயில் என்பது ஹோஸ்டல் அக்வைரர் ஏற்கனவே வாங்கிய ஷேரை டார்கெட் கம்பெனி அதிக விலையில் திரும்ப வாங்குவது. ஏன்? ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவரை வெளியேற்றணும் அப்படின்ற கான்செப்டில். உதாரணத்தில் ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து 100 ரூபாய் இருக்குது, அக்வைரர் 20% வாங்கி விட்டது. இப்போ டார்கெட் கம்பெனி அந்த ஷேரை 130க்கு திரும்ப வாங்குது. அப்போ அக்வைரர் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறுவார். இதுதான் கிரீன் மெயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ கிரீன் மெயில் அப்படின்றது வந்து ஹாஸ்டைல் டேக் ஓவரை வெளியே அனுப்பணும் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல ஆன்சர். அடுத்து வந்து கோல்டன் பேராசூட் அப்படின்றாங்க. இந்த இடத்துல ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. 3 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா, இஷ்யூ பாண்ட் அட் redeemable price, pay hefty commissions to managers, make a counter bid, offer the higher prices at the market price. அப்போ ஆஃபர் அக்வைர் ஹையர் தன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்றது சரியான விதையாக இருந்தாலும் மற்ற விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்கணும்ல, அதான் கேள்வி. பேக்மேன் டிஃபென்ஸ், மேனேஜர்ஸ் டேக் ஓவர் காரணமாக வேலை எழுந்தால் பெரிய காம்பன்சேஷன் வழங்கப்படும். சி வந்து பேக்மேன் டிஃபென்ஸ்னா டார்கெட் கம்பெனி தன்னை வாங்க வருகிற நிறுவனத்தையே வாங்க முயற்சிக்கும். இது வந்து பேக்மேன் டிஃபென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே இங்கே போட்டிருக்காங்க. when X Limited bonds that encourages when X Limited issues bond that encourages the holder to cash in at higher prices, sorry 7 தான் 8, when X Limited offers hefty compensation to managers if they get outside due to takeover. அடுத்தது when X Limited makes a counter bid for the acquirer company, வாங்க கம்பெனியுமே நீ வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றது. டி வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, when X Limited makes a counter bid for the acquirer company, அதாவது பேன் பேக் டிஃபென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க.
சரி. பேன்மார்க் டிஃபென்ஸ். அடுத்து எக்ஸ்டெண்டட் ஆஃபர்ஸ் ஹையர் ப்ரைஸஸ் ஃப்ரம் இட் ஷேர்ஸ் தென் த மார்க்கெட் ப்ரைஸஸ். ஸோ நம்ம டி தான் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ டி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ். பட் பிசி அப்படின்றதுக்கு அதர் ஆப்ஷன்ஸ் நான் சொல்லியாச்சு. கோல்டன் பேராசூட் சொல்லுவாங்க. மேனேஜர் டேக் ஓவர் காரணமாக வேலையை இழந்தால் பெரிய காம்பன்சேஷன் வழங்கப்படும். அதான் சொல்கிறாங்க. when X Limited offers FD compensations to its managers if they get ousted due to takeover. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேன்மேக் டிஃபென்ஸ். டார்கெட் கம்பெனி தன்னை வாங்க வர கம்பெனியை வாங்க முயற்சிக்கும். when X Limited makes a counter bid for acquired company. அல்லது when X Limited issues bond that encourage the holder to cash in at higher prices. encourage the holder, இது சரி வராது. இது வந்து அப்படி கிடையாது. ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர் நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு தான் கேட்குறாங்க. அப்போ ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர்னா என்ன அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி. ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர் மீனிங்கை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹாஸ்டல் டேக் ஓவருடைய மீனிங் என்ன? எல்லாரும் இந்த கேள்வி கேட்டு இருக்கிறாங்க. வாட் இஸ் கால்ட் ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர்? ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர். ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர் என்பது ஒரு நிறுவனம் மற்ற நிறுவனத்தை அந்த நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் அல்லது போர்டு டைரக்டர்ஸ் ஒப்புதல் இல்லாமல் கைப்பற்ற முயற்சிப்பதாகும். ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர் என்பது நல்லா கவனிக்கணும். இதுதான் இடத்துல எல்லாரும் தப்பு பண்ணக்கூடிய விஷயம். ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல. அப்போ இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர்னா என்னென்ன. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர். ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு நிறுவனம் மற்ற நிறுவனத்தின் விருப்பம் இல்லாத போதிலும் அதை வாங்க முயற்சிக்குது. எக்ஸ் லிமிடெட் பர்ச்சேஸ் ஒய் லிமிடெட் without intention of Y limited. So it's a compulsory acquisition மாதிரி. அதாவது ஒய் லிமிட்டோட இன்டென்ஷனே இல்லை. ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர் என்பது ஒரு நிறுவனம் மற்ற நிறுவனத்தை அந்த நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் அல்லது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஒப்புதல் இல்லாமல் கைப்பற்ற முயற்சிக்கும். அப்போ எக்ஸ் லிமிடெட் வாண்ட் டு பர்ச்சேஸ் ஒய் லிமிடெட், அக்வயர் ஒய் லிமிடெட், பட் ஒய் லிமிடெட் மேனேஜ்மெண்ட் டஸ் நாட் அக்ரி. பட் ஒய் லிமிடெட் மேனேஜ்மெண்ட் டஸ் நாட் அக்ரி. Still, ABC Limited directly approaches the shareholders and buys shares from them to gain control. Even though Y Limited management does not want to give the shares to, but the X Limited directly moves to the shareholders of Y Limited and bought shares, then automatically takes power. So this is called a hostile takeover. X Limited purchase Y Limited without intention of Y Limited, or Y Limited management does not give any agree. But Y Limited directly approach the shareholders of Y Limited and get shares from them. So it is called a hostile takeover. If it is management approves, it is a friendly takeover. If it is not approved, means it is called a hostile takeover. That is very, very important. And next one is very simple. I think you can easily identify the answers. So 9-1 is R Limited is a parent company and J Limited is a subsidiary company. J Limited is growing at a faster pace than R Limited and also carries higher valuation than other business owned by Mr. R Limited. To unlock the value of J Limited and generate cash, strategic avenue which R Limited may take is to make J Limited go public through an IPO but keep the controlling stake in the newly traded subsidiary. Such static adopted by R Limited is called. R Limited is a parent company, J Limited is a subsidiary company. அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த 9 பாயிண்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இருந்தாலும் நானும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னுடைய வழியில். யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். நல்லா கவனிங்க. R Limited is a parent company. R is a parent. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா J is a subsidiary.
J limited is growing at a faster pace than R limited. அப்போ J limited தான் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது. J limited moving fast. J limited faster than R limited and also carries higher valuation than other business owned by R limited. To unlock the value of J limited and generate cash, the strategy avenue which R limited may take is to make J limited go public through an IPO but keep controlling stake in the newly traded subsidiary. Such tactic covered by A limited is called split off a care off ன்னு சொல்றாங்க. இது கேர் அவுட்னு சொல்றாங்க. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் சொல்லுவோம். நல்லா சொல்றேன். And equity carve out occurs when parent company sells minority stake in a subsidiary to the public through an IPO while retaining control. Objectives: unlock subsidiary value, raise funds, retain strategic control. மூணுமே வருதா அப்படின்னு பார்த்தா எஸ். இப்போ பாருங்க, பேரண்ட் கம்பெனி வந்து ஆறு, சப்சிடரி கம்பெனி வந்து ஜே. ஆர் லிமிடெட் வந்து சேல்ஸ் பண்ணது எவ்வளவு? 20% ஆஃப் ஜே லிமிடெட் சேல்ஸ் டு பப்ளிக் த்ரூ ஐபி இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங்ஸ் மூலம் பண்ணுது. ஆர் லிமிடெட் ஸ்டில் கெயின்ஸ் 80%. ஹென்ஸ் ஆர் லிமிடெட் கண்டினியூஸ் டு கண்ட்ரோல் ஜே லிமிடெட். திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் கேர் அவுட். அப்போ கேர் அவுட் என்பது பேரண்ட் கம்பெனி தனது சப்சிடி நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதி ஷேரை மட்டும் ஐபி மூலம் பப்ளிக் விற்று மீதமுள்ள கண்ட்ரோல் ஸ்டேக்கை தக்க வைத்துக் கொள்வது. நோக்கம் வந்து என்னன்னா, பணம் திரட்டுதல், சப்சிடி உண்மையான மதிப்பை வெளிக்கொணர்தல் அல்லது நிறுவன கட்டுப்பாட்டை தக்க வைத்தல். அப்போ இதுதான் கான்செப்ட். அப்போ பேரண்ட்டு ஜே லிமிடெட் 25% ஐபி மூலம் விற்குது, 75% வச்சுக்கிறாங்க. அப்போ ஜே லிமிடெட் இன்னும் கண்ட்ரோல் தான் இருக்கும். இதுதான் கேர் அவுட். சரி, அப்போ அடுத்த கேள்வி, கேர் அவுட்டு சொல்லிட்டீங்க. அப்போ இந்த மற்ற மூணுக்கு ஸ்பிளிட் அப்பு, செல் ஆஃப், ஸ்பின் ஆஃப், இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தான் சொல்லுவாங்க. அப்போ கேர் அவுட்னா ஐபிஓ மூலமாக நீங்கள் வெளியே ஃபண்டை கொடுக்கணும், பேரண்ட்ஸ் ரிட்டர்ன் கண்ட்ரோலு. ஸ்பின் ஆஃப்னா ஷேர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். இது ஸ்பின் ஆஃப். செல் ஆஃப்னா என்டையர் டிவிஷனையும் நீங்கள் சோல்டு பண்ணிடணும். ஸ்பிளிட் ஆஃப்னா பேரண்ட் கம்பெனி புரோக்கன் இன்டு செவரல் கம்பெனி. இதை ஸ்பிளிட்னு சொல்லுவாங்க. இது ஸ்பிளிட் ஆகுது, புரோக்கன் இன்டு செவரல். செல் ஆஃப்னா ஃபுல்லாக செல் பண்ணிடுறீங்க. ஸ்பின்னா கொஞ்சம் ஷேர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் டு எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். கேர் அவுட்னா ஐபிஓ பேரண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ். ஸோ இந்த 4 பாயிண்ட்ஸில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கேர் அவுட் அப்படின்றது தான் சரியான விடையாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் 4 10 to 12 அதுக்குள்ளார ஒரு முறை கொடுத்தாங்க.